Dear students, today we are here going to discuss the next point from redox reaction, that is oxidation number and examples based on it. In this lecture today we are going to discuss just a simple concept of oxidation number or definition. त्याची definition आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर different rules to assign oxidation number. Oxidation number आपण त्या ठिकाणी देत असताना कोणते rules त्या ठिकाणी यूज करतो ते. And third one example based on it. आणि राहिलेले जे एक्झाम्पल्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो सी ऑन युअर स्क्रीन व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कॅरीज. सो सी just example as we seen in previous lecture. What is the oxidation, what is reduction in terms of loss of electrons or transfer of electron. First one, oxidation simply is the process of loss of electrons and reduction is the process of gain of electrons. Particularly here in redox reaction or both reaction ionic species are involved, but in some cases or in some redox reaction there are involvement of covalent bonded molecules. So example, twice H2 plus O2 it gives twice water liquid. This is the reaction on page number 82. The second of hydrogen plus chlorine it gives twice HCl. So both here examples of oxidation, that is first one addition oxidation of hydrogen by oxygen to form water, and second addition of electronegative element hydrogen to form hydrogen chloride. So but both are polar covalent molecules. So there is an electron shift rather than complete electron transfer from one species to another species. So a practical method based on oxidation number is developed to describe all the redox reactions which are either ionic involving complete electron transfer or covalent which refer to shift of electrons. म्हणजे आपल्याला ज्या वेळेला ऑक्सिडेशन नंबर त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकली त्या ठिकाणी असाइन करायचा असतो तर त्या रिॲक्शन जे आहेत तर आयनिक स्पेसिस असेल तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर असेल आणि कोव्हॅलंट असेल तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची शिफ्ट असणार आहे. सो सिंपल डेफिनेशन, द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ॲन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कॅरीज. So this is the definition or simply concept, and the following rules have been formulated to determine the oxidation number of an element in compound. तर याच्यामध्ये सेकंड जो पार्ट असेल तर आपल्याला हे रूल्स इम्पॉर्टंट रूल्स आपल्याला त्याच्यावरती बेस्ड एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये त्या ठिकाणी एक्झाम्पल्स येतात त्या ठिकाणी, तर ते एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व करण्यासाठी आपले हे रूल्स आहेत. तर प्रत्येक रूल त्या ठिकाणी दिलेला आहे, तसं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी अंडरस्टँडिंग होणं गरजेचं आहे. सो सी what are the different rules one by one. There are total 8 rules for assigning the oxidation number for particular species. So see first rule, the oxidation number of each atom of an element in free state is 0. Thus in each atom in hydrogen H2, Cl2, O3, ozone, sulfur, S8, P4, phosphorus, O2, oxygen, calcium, they have oxidation number of 0. काय करायचं, तो एलिमेंट जर त्याच्या एलिमेंटल आणि फ्री स्टेटमध्ये जर तिथं प्रेझेंट असेल त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसमध्ये किंवा त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन रिडक्शनमध्ये तो जर त्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल तर त्या ठिकाणी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल H2 असेल, H2 फॉर्ममध्ये Cl2 आहे तुमच्या बुक्समध्ये दिले, त्याच्यानंतर सल्फर S8मध्ये प्रेझेंट असेल, फॉस्फरस P4मध्ये असेल किंवा ऑक्सिजन त्या ठिकाणी O2 किंवा O3मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्या ठिकाणी तो ऑक्सिडेशन नंबर त्याचा जो आहे त्या ठिकाणी 0 कन्सिडर करायचा, टेकन ॲज 0. सो दिस इज द फर्स्ट रूल दॅट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ईच ॲटम ऑफ ॲन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0. नाव स्टुडंट सेकंड रूल, द ऑक्सिडेशन नंबर of an atom in monoatomic ion is equal to its charge. Thus, alkali metals have oxidation number +1 in their all compounds NaCl, KCl, and alkaline metals have +2. Aluminum having +3.
रूल काय आहे, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ॲन ॲटम इन मोनो ॲटॉमिक आयन. मोनो ॲटॉमिक सिंगल, एक ॲटम जर त्या ठिकाणी त्या आयनमध्ये जर प्रेझेंट असेल, मोनो ॲटॉमिक आयन आणि एकच ॲटम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल त्या आयन फॉर्ममध्ये, तर त्या ठिकाणी त्याची जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे त्या ठिकाणी त्याचा जो चार्ज असेल सिम्पली इट इक्वल्स टू इट्स चार्ज कन्सिडर करायचं. फॉर एक्झाम्पल जर NaCl कन्सिडर केला, अल्कली फर्स्ट ग्रुपमधले एलिमेंट्स अल्कलीज, तर NaCl मध्ये त्याची ऑक्सिडेशन नंबर किती असणार आहे, इट इज कन्सिडर स्टँडर्ड, या व्हॅल्यू कशा आहेत स्टँडर्ड, इट इज कन्सिडर्ड ॲज +1. इफ यू कन्सिडर्ड इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, फॉर एक्झाम्पल CaCO3, MgCl, CaCO3 त्या ठिकाणी CaCO3 मध्ये Caचा चार्ज किती असणार आहे, Ca+2 CO3 2-. मग त्याचा जेवढा चार्ज असेल तेवढंच ऑक्सिडेशन नंबर कन्सिडर करायचं. आपण पाहिलेलं रूल काय, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ॲन ॲटम इन मोनोॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, आणि त्याचा चार्ज काय असणार आहे +2, म्हणून याची ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ऑक्सिडेशन नंबर इज कन्सिडर्ड ॲज +2. इन केस ऑफ ॲल्युमिनियम AlCl3, Cl3- आणि Alचं किती येणार +3, त्याचा चार्ज +3, सो इट्स ऑक्सिडेशन नंबर इक्वल टू +3. So this is the second rule. Now students, we move towards third rule. The oxidation number of oxygen usually taken as -2 in all of its compound except in peroxide or in peroxide ion, where its oxidation number of -1, and superoxide each oxygen has oxidation number -1/2. Particularly about oxygen. ऑक्सिजनचा जनरल ऑक्सिडेशन नंबर किंवा नेहमी त्या ठिकाणी -2 घ्यायचे. फक्त 2 कंपाऊंड, त्या ठिकाणी एक पेरॉक्साईड असेल तर त्याच्यामध्ये -1 कन्सिडर करायचं, आणि सुपर ऑक्साईड असेल त्याच्यामध्ये -1/2. एक्झाम्पल दिलेले आहे बघा त्या ठिकाणी, CaO कॅल्शियम ऑक्साईड, त्याच्यामध्ये किती येणार त्या ठिकाणी -2. युजली कॅल्शियमचा चार्ज +2 असेल, ऑक्सिजन असेल -2, ऑक्सिडेशन नंबर -2. अँड H2O2 पेरॉक्साईड आयनमध्ये किंवा पेरॉक्साईडमध्ये म्हटलं की किती येणार, H2A2 मध्ये H+H+ म्हणजे O2 आहे तिथे, एका सिंगल ओचा -1 कन्सिडर करायचं, दुसऱ्या -1 म्हणजे +2 -2. हायड्रोजन पेरॉक्साईड न्यूट्रल कंपाऊंड तिथं पर्टिक्युलरली पेरॉक्साईडमध्ये, आणि सिम्पल O2 मध्ये असेल O-2 येणार आहे, -1 येणार आहे त्याच्यामध्ये ऑक्साईड्स असतील, आणि KO2 असेल तर सुपर ऑक्साईड आहे, KO2 पोटॅशियम डायऑक्साईड, इट इज एक्झाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साईड. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हसाठी त्या ठिकाणी विचारलं तर त्याच्यामध्ये करायचं, Kचा +1 असेल, ऑक्सिजनचा एका सिंगल ऑक्सिजनचा -1/2 असेल, म्हणजे -1/2 + -1/2 इट गिव्स -1, सॉरी -1/2 येणार त्या ठिकाणी, 2 असेल -1/2 प्रत्येकाचं असणार आहे त्या ठिकाणी. +1साठी काय येणार -1/2 -1 येणार त्या ठिकाणी, म्हणजे +1 -1 म्हणजे प्रत्येक एका सिंगल ऑक्सिजनचा किती येणार आहे त्या ठिकाणी, इट इज -1/2. आणि इन OF2 ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज +2. काही त्या ठिकाणी कंपाऊंड्स आहेत, आता फॉर एक्झाम्पल OF2 जर कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन नंबर येणार आहे त्या ठिकाणी +2. Now students, we move towards the next rule, 4 number. The oxidation number of hydrogen atom is either +1 or -1 depending on compound. When the hydrogen atom is bonded to non-metals, जर non-metals असतील तर त्या ठिकाणी +1 घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल OH- मध्ये +1 किंवा H2O असेल non-metals ऑक्सिजन. Here we have to take on the oxidation number for hydrogen is equal to +1. When it is bonded to metals, it possesses oxidation number of -1, that is lithium hydride. Lithium is metal, so it's taken as +1 and hydrogen is -1. मेटलला जर त्या ठिकाणी कनेक्ट असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा नंबर जो असेल तो नंबर घ्यायचा आहे -1. इन कॅल्शियम ऑल्सो इट हॅज टेकन ॲज -1. एक्झाम्पल तुमच्या बुक्समध्ये दिलेले आहे. सो नेक्स्ट 5th रूल, the oxidation number of fluorine is -1 in all of its compounds, and for other halogens it is also -1 in their halide compounds. However, in compounds in which halogens fluorine are bonded to oxygen, oxidation number of other halogens taken as +1.
पर्टिक्युलरली ज्यावेळेला फ्लोरीन असेल हॅलोजन तर त्याचा नेहमी -1 घ्यायचं, परंतु हॅलोजन्स अदर दॅन फ्लोरीन दॅट इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन असेल तर -1 घ्यायचं, परंतु पर्टिक्युलरली जर ऑक्सिजन बरोबर बॉन्डेड असतील हे तर त्याचा घ्यायचा +1. हाव इट इज सी इन HF F इज -1, इन KBr Br इज -1, बट इन ऑक्सिक्लोराइड COCl2 और Cl2O याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ऑक्सिजन असणार आहे -2 म्हणजे प्रत्येकाचा किती येणार आहे +1 येणार आहे. किंवा HOCl Cl हायपोक्लोरस आहे. Here also chlorine is +1, that is hydrogen +1, oxygen -2 and chlorine +1. त्या ठिकाणी तिचा ऑक्सिडेशन नंबर येणार आहे. सो दिस इज द about 5th rule. Now 6th one, the algebraic sum of oxidation number of all atoms in neutral molecule is 0. काय म्हटलेलं आहे, जर न्यूट्रल मॉलिक्यूल असेल, न्यूट्रल मीन्स इट डज नॉट एक्वायर एनी चार्ज, त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा चार्ज नसेल तर तो त्या ठिकाणी काय करायचा आहे, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कन्सिडर करायचा आहे असतो. आणि त्याचा जर टोटल त्या ठिकाणी अल्जेब्रिक सम असेल म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबरची त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे आयन्स प्रेझेंट असतील किंवा स्पेसिस प्रेझेंट असतील तर त्याची जी सम असेल ती काय करायची, इट इज टेकन ॲज 0. इम्पॉर्टंट रूल्स नंबर 6 and 7. So what is 7? The algebraic sum of oxidation number of all atoms in polyatomic ion is equal to net charge of polyatomic ions. It contains more than one ion. आणि एक्झाम्पल ज्यावेळेस सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेला ते तुमच्या रूल्स लक्षात येणार आहेत. तर असं त्यावेळेला किती घ्यायचे त्याची टोटल त्या ठिकाणी समेशन घ्यायचं आहे, त्या ठिकाणी त्या स्पेसिसवरती असणारा चार्ज ॲटॉमिक आयन जर त्या ठिकाणी कन्सिडर केला आपण त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल ClO4- असेल, NO3- असेल तर ही पॉलिॲटॉमिक आयन झाली त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त ॲटम प्रेझेंट असतात. किंवा त्या ठिकाणी ClO4- मध्ये क्लोरीन एक आणि ऑक्सिजनचे 4 आणि त्याचा आयन असेल त्याचा चार्ज असेल -1. मग त्या ठिकाणी ह्या दोन्हीची त्या ठिकाणी ज्यावेळेला तुम्ही समेशन घेणार आहात त्यावेळेला त्याचं जर नेट चार्ज असेल तर नेट चार्ज त्याचं काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचं आहे, इट इज इक्वल टू -1. So these are 2 important rules for assigning oxidation number algebraic sum. And last one, when 2 or more atoms of an element are present in molecule or ion, oxidation number of the atom that element will be average oxidation number of all atoms of that element in that molecules. So these are the 8 rules. आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित वाचायचं आहेत. तर याच्यामध्ये 1 ते 5 जे आहेत ते 1 ते 5 आपण काय करू शकतो, ऑक्सिडेशन नंबर जे असतील त्या ॲटम्सला त्या ठिकाणी त्या एलिमेंटमध्ये जे मॉलिक्युल्स असतील किंवा आयन्स असतील तर ते आपण असाइन करू शकतो. आणि 6, 7, 8 सुद्धा रोल्स त्याच्या आपल्याला काय होणार आहे त्या ठिकाणी ते उपयोगी पडणार आहे. सो स्टुडंट, दीज आर दी 8 रूल्स, इम्पॉर्टंट वन्स. तुम्हाला त्या ठिकाणी हे रूल्स अंडरस्टँडिंग व्हायला पाहिजे. ते एक्झाम्पल्स बघा, काय अडचण असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी मला क्लासमध्ये आपण ज्या वेळेला भेटणार आहोत त्यावेळेला तुम्ही ते विचारू शकता. सो देर आर एक्झाम्पल्स, दॅट इज प्रॉब्लेम नंबर 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4. हे रूल्स आहेत त्याच्यामध्ये. रूल्स नाही सॉरी एक्झाम्पल्स आहेत, इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. ॲटलिस्ट 2 एक्झाम्पल्स आर आस्क्ड ऑन दिस युनिट दॅट इज ऑन ऑक्सिडेशन नंबर. तर ह्याच्यावरती विचारले जातात. तर तुम्ही ते रूल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी माहीत असणं आवश्यक आहे आणि त्या ठिकाणी रूल्स तुम्ही ते बघून आपण ऑक्सिडेशन नंबर त्या ठिकाणी असाइन करणार आहोत. तर आजच्या या लेक्चरला आपण त्याच्यामधला एकच प्रॉब्लेम जो असेल 6.1 तो त्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर 6.2, 3, 4 एक्सेट्रा. तर ही त्याच्यामध्ये रेडॉक्स रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबरमध्ये आपण जे रिॲक्शन जे आहे त्याचा कन्सेप्ट पण पाहणार. सो सी प्रॉब्लेम आपल्या याच्यावरती आहे त्या ठिकाणी. प्रॉब्लेम नंबर 6.1 इन युअर बुक. डिड्यूस और कॅल्क्युलेट. से डिड्यूस मीन्स कॅल्क्युलेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ यस इन द फॉलोइंग स्पेसिस. सल्फरचा या ठिकाणी आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबर कॅल्क्युलेट. स्पेसिस कोणते आहेत, SO2 इज न्यूट्रल वन. SO4-, इट इज पॉलीॲटॉमिक आयन. याच्यामध्ये सल्फर पण आहे, ऑक्सिजन पण आहे. तर आपण 6 आणि 7 मध्ये पाहिलेलं आहे. सिम्पली SO2 वर कोणता चार्ज नाही त्या ठिकाणी.
ion. So it is neutral molecule. SO4 2 minus, it is polyatomic ion. It is an example of polyatomic ion. So how this problem is solved? See, SO2 in neutral molecule. Kai rule number 6, the algebraic sum of oxidation number of all atoms in neutral molecule is 0. काय करायचे, याची टोटल सम असेल ती 0 कन्सिडर करायचं. त्याच्यानंतर सम मध्ये काय पहिल्यांदा इट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ चे असणार आहे बरोबर. त्याच्यामध्ये प्लस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन, पण ऑक्सिजनचे ॲटम किती आहेत 2, म्हणून इट इज मल्टिप्लाइड बाय 2. व्हॉट इज द इक्वेशन इज सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल atoms of SO2 is equal to 0 कन्सिडर करायचे आपण. स्टँडर्ड व्हॅल्यू is equal to oxidation number of sulfur plus 2 into oxidation number of oxygen. So put the value 0 equal to आपल्याला oxidation number of sulfur calculate करायचं, plus 2 into oxidation number of oxygen is usually taken as -2, so it is -2. So equation becomes 0 is equal to oxidation number of sulfur -4. Shift -4 to the right side, it goes to +4, and last we obtain the oxidation number of sulfur is equal to +4 in SO2. झालं. आपण डायरेक्ट पण त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करा. ऑक्सिजनचा -2 जर कन्सिडर केला तर 2 ॲटम आहे, 2 into -2 -4 म्हणजे काय येणार आहे, +4 येणार आहे. आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन सुद्धा करू शकतो. नाव in polyatomic ion it is taken as net charge. Rule number 7, net charge किती आहे त्याचा -2 आहे. काय येणार आहे, सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल ॲटम ऑफ SO4 to मायनस इज इक्वल टू -2 असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये इक्वेशन काय येणार आहे, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन. सो पुट द व्हॅल्यूज, दॅट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल प्लस 4 into ऑक्सिडेशन -2, इट इज -8. So equation become -2 is equal to oxidation number of sulfur -8. So shift -8 to the left side, -2 plus 8 it gives +6. So oxidation number of SO4 oxygen in SO4 to minus polyatomic ion is equal to +6. So these are the simple examples. आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी तुम्ही सॉल्व करा. पुढचे एक्झाम्पल नेक्स्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी मी ते एक्झाम्पल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी सॉल्व करून दाखवेन. लास्ट वन, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट कॅन बी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज, इट मे बी निगेटिव्ह और इट मे बी होल नंबर और इट मे बी फ्रॅक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर सिम्पली इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कॅरीज. सिम्पल डेफिनेशन आहे. डेफिनेशन तुम्हाला विचारलं, त्याच्यानंतर रूल्स विचारले जातील along with one example, and next one example based on त्याच्यातले ॲटलिस्ट 2 एक्झाम्पल जे आहेत ते 2 एक्झाम्पल तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारले जातील, तर तुम्ही ते व्यवस्थितपणे काय करायचं, त्याचा अभ्यास करायचा. नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स एक्सप्लेन करून सांगितले जातील.